मागच्या लेक्चरला इन प्रिवियस लेक्चर we learn the term what is nitrogen cycle, which steps involved in nitrogen cycle, that is nitrogen fixation, ammonification, nitrification, nitrogen assimilation, denitrification. तर हा पॉईंट झाल्याबरोबर आपला हा टॉपिक जो आहे तो संपलेला आहे. टॉपिक पूर्णपणे आपला कंप्लीट झालेला आहे. तर बाळांनो, या टॉपिकमध्ये आपण काय काय शिकलो सुरुवातीच्या लेक्चरपासून ते लास्ट पॉईंटपर्यंत ह्या टॉपिकमध्ये आपण कोणकोणते पॉईंट लर्न केलेले आहेत, कोणत्या टर्म लर्न केलेल्या आहेत, तर त्या थोडीसं आपण त्याचं आढावा घेऊया. पहिलाच पॉईंट आपण ग्रोथ म्हणजे काय, ग्रोथची डेफिनेशन बघितली होती. द इरिव्हर्सिबल परमनंट चेंज दॅट टेक प्लेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विथ रिस्पेक्ट टू इन्क्रीज इन साईज, शेप, व्हॉल्यूम, दॅट इज द बल्क ऑफ द ऑर्गॅनिझम. Then student, we also learn the types of the growth: extrinsic growth, intrinsic growth. Then we also understand the phases of growth, that is the phase of cell division, phase of cell elongation, and phase of the maturation or differentiation. Then cell division, in this process meristems, tissues are involved. So we also understand what are the characteristics of the meristem, and depending upon the position of meristem, how they are classified. Depending upon the position of meristem, they are classified into three types. First is a apical, second is a intercalary, and third meristem is known as a lateral meristem. Then we also learn the growth curve: sigmoid growth curve, linear growth curve. What is the grand period of growth? Grand period means the time interval between lag phase and log phase. Lag phase, log phase, and stationary phase, these phases involve in a growth curve. In lag phase, the rate of the growth is slow. In log phase, the rate of the growth is faster, and in a stationary phase, the growth rate is a steady. So this growth curve is known as a sigmoid. Then student, we also understand the growth rate: absolute growth rate, arithmetic growth rate. Then we understand the plant hormones. Plant hormones are classified into two groups. First is a promoter and second is a inhibitor. Promoters, that is auxin, gibberellin, and cytokinin. These are the example of the growth promoters. And abscisic acid, ethylene, these are the growth inhibitors. So these growth hormones play important role. For example, auxin involved in a apical dominance, it breaks the parthenocarpy. Then gibberellin is involved, combination of gibberellin and auxin. Auxin is involved in a tissue culture technique.
Then it is also responsible for elongation. Cytokinin type of a growth hormone is responsible for the cell division. Then abscisic acid and ethylene. Ethylene play important role, that is a ripening hormone. Abscisic acid is a inhibitor. It responsible for senescence, that is the aging of the plant body. Then student we learn for inducing the flowering to term, that is a photoperiodism and vernalization. Photoperiodism means the duration of the light, relative length of a dark period and light period. So depending upon the photoperiodism, how plants are classified, they are classified into the three categories, that is a SDP, that is a short day plant, LTP, that is long day plant, and day neutral plant, that is the DNP. And we also learn the examples of the SDP, example of the long day plant, example of the short day plant. Here remember these types of the plant depending upon the photoperiodism and which example involved in these three categories of the plant. Then student we also learn the important term, that is chilling treatment. This chilling treatment is known as a vernalization. Cold treatment or chilling treatment given to the seedling for inducing early flowering. This process is known as a vernalization. Then we also learn mineral nutrition. First, we understand the classification of the minerals. Minerals are classified into essential mineral, non-essential mineral. Depending upon the quantity of the mineral elements, they are also classified into macro element, micro element. Macro elements requiring a larger quantity. Micro elements are required in a smaller quantity. Macro elements are known as a major element, and micro elements required in a small or a lesser quantity for growth and development of a plant body. Then we also learn the deficiency symptom caused due to the minerals. That is the when minerals are less in amount, they cause the necrosis, chlorosis, stunted growth, premature leaf fall, premature fruit fall. These are the common deficiency symptoms which are caused due to the deficiency of the mineral element. Then we also learn the plasticity, heterophily. Examples of the heterophily, for example, cotton, coriander, larkspur, that is the leaf or plant organ from the different structural and physiological changes, that is juvenile stage and in a maturation stage. The form or shape of leaf is a different. This term is known as a heterophily. Hetero means a different, phily means the different form of the leaves in the life cycle of the plant body. So, example of the heterophily, for example, cotton, coriander, and larkspur. Then we also learn the mechanism of mineral nutrition. Two step, that is the active mineral absorption and passive mineral absorption. How they are transported from one part of a plant body to another part of a plant body. Then in this lecture we see the last point, that is a nitrogen cycle. Nitrogen cycle, that is the movement of nitrogen from the biosphere, geosphere and atmosphere. And nitrogen cycle is the example of the biogeochemical cycle. It involves nitrogen fixation,
पुन्हा आपण ह्या नायट्रोजन फिक्सेशनमध्ये 2 टाईप बघितले होते, फिजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशनमध्ये जे ऑर्गॅनिझम टेक पार्ट करतात अशा मायक्रो ऑर्गॅनिझमला नायट्रोजन फिक्सर किंवा त्याला किमो ऑटोट्रॉप्स असं म्हटलं जातं. मग हे नायट्रोजन फिक्सर्स आहेत ते 2 स्टेटमध्ये राहतात. जे एकटे राहतात त्यांना फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सर्स असं म्हटलं जातं, आणि जे असोसिएट असतात अनादर ऑर्गॅनिझम बरोबर अशा ऑर्गॅनिझमला सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सर असं म्हटलं जातं. मग फ्री लिव्हिंगमध्ये रोडोस्पायरलम आहे, अझोटोबॅक्टर्स आहे, नोस्टॉक आहे. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सर. त्यानंतर सिम्बायोटिकमध्ये बेस्ट एक्झाम्पल इज ए रायझोबियम बॅक्टेरिया. हे नेहमी कुणाबरोबर असोसिएटेड झालेले असतात, नॉन लेग्युमिनस प्लांट बरोबर. त्यानंतर जे आपण अल्नस ह्या प्लांटबरोबर ज्या बॅक्टेरियाचं असोसिएशन असतं, ज्या मायक्रोबचं असोसिएशन असतं त्याचं आपण एक्झाम्पल बघितलेलं आहे, फ्रँकिया. देन वी ऑल्सो लर्न व्हॉट इज अमोनिफिकेशन, then nitrification process, which microbes involved, that is nitrosomonas, nitrosococcus, nitrifying bacteria, and conversion of the atmospheric nitrogen into the ammonia. This process is known as a nitrogen fixation. And decomposition of nitrogen into the ammonia is known as a ammonification. Then it is denitrification. Denitrification, that is the conversion of the nitrate into the atmospheric nitrogen. This process is known as a denitrification. How amino acid synthesis take place? Amino acids are the building block of the protein. Why nitrogen utilization is necessary? Because nitrogen is a element that consists of triple covalent bond. So this nitrogen, atmospheric nitrogen, does not directly absorbed by the plant body. For their utilization, this nitrogen is get converted into the nitrogenous compound. So nitrogen fixation take place, and this nitrogen is required for plant for protein synthesis, nucleic acid synthesis, that is synthesis of the DNA, synthesis of the RNA. आणि ह्याप्रमाणे नायट्रोजन सायकल झाल्यानंतर हा चॅप्टर आपला कंप्लीट झालेला आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काही MCQ बघणार आहोत. आता सगळे MCQ आज आपले होणार नाही आहेत, थोडेफार MCQ आजच्या व्हिडिओला आपण बघूया. तर आता MCQमध्ये पहिलाच MCQ बघा आहे. पहिला MCQ विचारलेला आहे, व्हॅस्क्युलर अँड कॉर्क कॅम्बियम आर एक्झाम्पल ऑफ डॅश. तर तिथं 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. कोणते 4 ऑप्शन? तर पहिला ऑप्शन आहे लॅटरल मेरिस्टेम, सेकंड ऑप्शन आहे इंटरकॅलरी मेरिस्टेम, थर्ड ऑप्शन आहे प्रायमरी मेरिस्टेम, आणि डी ऑप्शन आहे अपायकल मेरिस्टेम. आता ह्या 4 पैकी आपल्याला करेक्ट आन्सर काढायचा आहे MCQचं. व्हॅस्क्युलर अँड ए कॉर्क कॅम्बियम आर एक्झाम्पल ऑफ. बुकमध्ये चॅप्टर ओपन केला की माझ्यामध्ये सेकंड पॅरेग्राफच हा आहे. बॉक्समध्ये दिलेले आहेत बघा मेरिस्टेमचे टाईप, अपायकल मेरिस्टेम, इंटरकॅलरी मेरिस्टेम आणि लॅटरल मेरिस्टेम. आणि हा पॉईंट थोडासा आपला 11th स्टँडर्डला प्लांट टिश्यूमध्ये पण झालेला आहे. तर ह्यामध्ये बाळांना लक्षात काय ठेवायचं आहे आपल्याला, की अपायकल मेरिस्टेम आपल्याला माहिती आहे की कुठं प्रेझेंट असतो, अपेक्स ऑफ रूट और ए अपेक्स ऑफ द शूट. आणि अपायकल मेरिस्टेम हा ग्रोईंग रिजन आहे की जिथं ग्रोईंग ऑफ सेल्स तयार होतात, म्हणजे न्यूली फॉर्मड सेल्स तयार होतात कुणापासून, तर मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूपासून. इंटरकॅलरी मेरिस्टेम हा नोडल रिजनला प्रेझेंट असतो. आणि लास्ट जो मेरिस्टेम आहे त्याचं नाव आहे लॅटरल मेरिस्टेम. आता या लॅटरल मेरिस्टेममध्येच मी तिथे तुम्हाला व्हिडिओमध्येच ह्यावर एक सेंटेन्स सांगितलं होतं की लॅटरल मेरिस्टेम जो आहे तो रिस्पॉन्सिबल असतो कशासाठी? इट इन्क्रीज द गर्थ और डायमीटर ऑफ अ प्लांट ऑर्गन और ए प्लांट बॉडी. आता ह्या लॅटरल मेरिस्टेममध्येच ही ॲबिलिटी का असते? तर लॅटरल मेरिस्टेममध्ये एक्झाम्पल सांगितलं होतं बघा, कॅम्बियम. आणि
कॅम्बियम म्हटलं की कॅम्बियमचं ऑलवेज आपल्याला फंक्शन माहीत पाहिजे की कॅम्बियम इन्व्हॉल्व इन ए प्रोसेस ऑफ द सेकंडरी ग्रोथ. आणि त्यामध्येच तुम्हाला लॅटरल मेरिस्टेममध्येच तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम अँड कॉर्क कॅम्बियम इट इज द एक्झाम्पल ऑफ द लॅटरल मेरिस्टेम. आणि तिथं फंक्शनही सांगितलं होतं की लॅटरल मेरिस्टेम जो आहे तो कॅम्बियम हा त्यामध्ये प्रेझेंट असल्यामुळं कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे तर सेकंडरी ग्रोथ. आणि सेकंडरी ग्रोथ आपण कशाला म्हणतो की ज्या ग्रोथमध्ये प्लांटचा डायमीटर, प्लांटचा बल्क, प्लांट ऑर्गनचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं, त्या प्रोसेसलाच काय म्हटलं जाणार सांगा सेकंडरी ग्रोथ. आणि सेकंडरी ग्रोथसाठी लॅटरल मेरिस्टेम हा रिस्पॉन्सिबल असतो. आणि त्या लॅटरल मेरिस्टेममध्येच दोन एक्झाम्पल सांगितले होते बघा, व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम अँड कॉर्क कॅम्बियम. त्यामुळे पहिल्या MCQचं करेक्ट ॲन्सर आहे व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम अँड कॉर्क कॅम्बियम आर एक्झाम्पल ऑफ लॅटरल मेरिस्टेम. चला आता आपल्याला सेकंड MCQ बघायचं आहे. सेकंड MCQ मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, सेकंडरी ग्रोथ जनरली ऑकर इन. आता थोडासा हा क्वेश्चन जो आहे तो त्याला रिलेटेड आहे. सेकंडरी ग्रोथ कुणामुळे कॉज होणार तर कॅम्बियम. आता ह्यामध्ये क्वेश्चन काय विचारलेला आहे की सेकंडरी ग्रोथ जनरली ऑकर इन. आता इथं प्लांटच्या कॅटेगरी दिलेल्या आहेत, म्हणजे किंगडम प्लांटीचं आपण क्लासिफिकेशन 11th स्टँडर्डला बघितलं होतं. त्यामध्ये क्रिप्टोगॅम्स म्हणजे काय, फनेरोगॅम्स म्हणजे काय, क्रिप्टोगॅम्स म्हणजे मध्ये थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा. थॅलोफायटामध्ये अलगीमध्ये मग पुन्हा रेड अलगी, ग्रीन अलगी, ब्राऊन अलगी, रोडोफायसी, फिओफायसी ह्या कॅटेगरीज बघितल्या होत्या. फनेरोगॅम्समध्ये अँजिओस्पर्म म्हणजे काय, जिम्नोस्पर्म म्हणजे काय. अँजिओस्पर्ममध्ये काही कॅटेगरी म्हणजे त्याचे क्लास बघितले होते, मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट आणि डायकॉटिलिडोनस प्लांट. तर ह्यामध्ये क्वेश्चन काय विचारलेला आहे, सेकंडरी ग्रोथ जनरली ऑकर इन. आता सेकंडरी ग्रोथ पहिला जो ऑप्शन इथं सांगितलेला आहे मोनोकॉट. मोनोकॉटमध्ये सेकंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस. आणि मोनोकॉटमध्ये सेकंडरी ग्रोथ का होत नाही, कारण मोनोकॉट प्लांटमध्ये कॅम्बियम हा अब्सेंट असतो. त्यामुळे मोनोकॉटमध्ये कॅम्बियम अब्सेंट असल्यामुळे त्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ होत नाही. आता सेकंड जो ऑप्शन आहे तो डायकॉट आणि सी जो ऑप्शन आहे तो जिम्नोस्पर्म. बाळांनो डायकॉटमध्ये सुद्धा सेकंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होते आणि जिम्नोस्पर्ममध्ये सुद्धा सेकंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होते. आणि डी ऑप्शन आपल्याला काय सांगितलं आहे सांगा, बोथ बी आणि सी. मोनोकॉट आपला करेक्ट आन्सर आहे का नाही, म्हणजे आपला ऑप्शन नंबर जो डी आहे तो करेक्ट असणार डायकॉट आणि जिम्नोस्पर्म मीन्स बोथ बी अँड सी. आपला MCQ काय आहे, सेकंडरी ग्रोथ जनरली ऑकर इन डॅश. फर्स्ट मोनोकॉट क्रॉस, सेकंड बी डायकॉट आहे, डायकॉटमध्ये सेकंडरी ग्रोथ. जिम्नोस्पर्ममध्ये सुद्धा सेकंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होते. आणि डी ऑप्शन काय सांगितलेलं आहे, बोथ बी आणि सी. त्यामुळे डी ऑप्शन हे आपल्या ह्या MCQचं करेक्ट आन्सर आहे. आता पुढचा जो क्वेश्चन आहे, पुढचा जो MCQ आहे, ग्रोथ इज मॅक्झिमम इन झोन ऑफ. माझ्यामध्ये बुकमध्ये सेकंड पेजवर ह्या झोनविषयी माहिती दिलेली आहे. आता ग्रोथचे झोन कोणकोणते असतात, फॉर एक्झाम्पल पहिला जो झोन आहे किंवा फेज म्हणून त्याला, फेज ऑफ द सेल डिव्हिजन. सेकंड जे आहे ती फेज ऑफ द सेल इलॉंगेशन. आणि तिसरी जी फेज आहे ती सेल ऑफ मॅच्युरेशन. आता ह्यामध्ये काय विचारलं आहे की ग्रोथ रेट इज मॅक्झिमम इन झोन. कोणत्या झोनमध्ये की ग्रोथ ही फास्टर होते, म्हणजे मॅक्झिममचा अर्थ काय फास्ट. आता ह्यामध्ये पहिला MCQ केलेला आहे सेल इलॉंगेशन. आधी आपण आठवूया 3 फेजेस आपण बघितल्या होत्या, सेल डिव्हिजन, सेल इलॉंगेशन आणि मॅच्युरेशन. सेल डिव्हिजनमध्ये आपल्याला नेहमीप्रमाणे माहिती आहे की ही फर्स्ट फेज आहे आणि ह्यामध्ये मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू प्रेझेंट असतात. मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूपासून न्यू सेल फॉर्म होतात, बरोबर आहे. पण ह्यामध्ये सांगताना आपण काय म्हणतो की ग्रोथ रेट जो
आहे तो थोडा स्लो असतो. सेकंड जो आहे तो सेकंडची फेज आहे ती कोणती आहे, फेज ऑफ द सेल इलॉंगेशन. आता ह्यामध्ये ज्या न्यूली फॉर्मड सेल तयार झालेले असतात त्या सेलचं काय होतं, एनलार्जमेंट होतं, त्याचं एक्सपान्शन होतं, त्याचं इलॉंगेशन होतं. त्यामुळे इथं जी हाईट आहे प्लांट ऑर्गनची ती तर वाढली जाते आणि त्यामुळे इथं जो ग्रोथ रेट आहे तो फास्ट आहे. आणि तिसरी जी स्टेट आहे मॅच्युरेशन. मॅच्युरेशनमध्ये काय होतं की डिवाईड करण्याची कपॅसिटी सेलची पूर्णपणे स्टॉप झालेली असते आणि ते मॅच्युअर झालेले असतात, डिफरन्शिएटेड होतात, म्हणजे त्यापासून काही परमनंट टिश्यू फॉर्म होतात. त्यामुळे तिथं जो ग्रोथ रेट आहे तो पुन्हा स्लो होत जातो आणि स्टेडी होतो. मग थर्ड जो MCQ आहे, ग्रोथ इज मॅक्झिमम इन झोन ऑफ, तर त्याचं करेक्ट ॲन्सर आहे सेल इलॉंगेशन. ओके. देन फोर्थ MCQ बघा, फोर्थ MCQ काय विचारलेला आहे, एक्झाम्पल ऑफ टिश्यूज दॅट आर फॉर्मड बाय रिडिफरन्सिएशन. तर बाळांनो ह्यामध्ये आपण काही प्रोसेस बघितल्या या टॉपिकमध्ये. मगाशी मी सांगताना ह्या कन्सेप्ट माझ्यामध्ये राहिलेला आहे. आता कोणकोणत्या प्रोसेस बघितल्या होत्या, डिफरन्सिएशन, डिडिफरन्सिएशन आणि रिडिफरन्सिएशन. NCERTमध्ये ह्या पॉईंटवर जास्त भर दिलेला आहे. डिफरन्शिएशनचा अर्थ काय की ज्या सेल्स मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूपासून फॉर्म झालेल्या आहेत त्यांच्यामध्ये जी सेल डिव्हिजनमध्ये जाण्याची जी ॲबिलिटी आहे ती लॉस्ट झालेली असते. ओके. डिडिफरन्सिएशनचा अर्थ काय की पुन्हा त्यांच्यामध्ये ही ॲबिलिटी डेव्हलप होते. आणि रिडिफरन्सिएशनचा अर्थ काय की डिडिफरन्शिएटेड झालेल्या सेल्स आहेत त्यांच्यामधून पुन्हा ही ॲबिलिटी लॉस्ट होते. ॲबिलिटी लॉस्ट द पॉवर ऑफ द सेल डिव्हिजन. मग त्यामध्ये तुम्हाला मी व्हिडिओ घेताना हा पॉईंट शिकवताना पण सांगितलं होतं की ह्या 3 टर्म अतिशय महत्त्वाचे आहेत, डिफरन्सिएशन, डिडिफरन्सिएशन आणि रिडिफरन्सिएशन. आणि त्यामध्ये येणारी एक्झाम्पलसुद्धा लक्षात ठेवा. तर ह्यामध्ये काय क्वेश्चन विचारणार आहे, एक्झाम्पल ऑफ द टिश्यूज दॅट आर फॉर्मड बाय रिडिफरन्सिएशन. आता कोणत्या टिश्यूज फॉर्म होतात, तर पहिला ऑप्शन दिलेला आहे सेकंडरी झायलेम. सेकंड ऑप्शन आहे सेकंडरी फ्लोएम. थर्ड आहे कॉर्पसेल आणि लास्ट आहे ऑल ऑफ दीज. तर बाळांनो यामध्ये लक्षात घ्या की रिडिफरन्सिएशनमुळं सेकंडरी झायलेमसुद्धा तयार होते, सेकंडरी फ्लोएमही तयार होते आणि कॉर्पसेलचं सुद्धा फॉर्मेशन होतं. त्यामुळं ह्या MCQमध्ये चौथा D नंबरचा जो ऑप्शन आहे ते त्याचं करेक्ट ॲन्सर आहे. मग MCQ काय विचारलेलं आहे, एक्झाम्पल ऑफ द टिश्यूज दॅट आर फॉर्मड बाय रिडिफरन्सिएशन आर. मग त्याचा ॲन्सर काय असणार बाळांनो, ऑल ऑफ दीज. म्हणजे त्यामध्ये सेकंडरी झायलेम पण येणार, सेकंडरी फ्लोएम पण येणार आणि कॉर्पसेलसुद्धा असणार. ओके. आता नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे 5 नंबरचा MCQ. आता ह्यामध्ये काय विचारलेलं आहे, जिब्रेलिन वॉज फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम. तर जिब्रेलिन हे पहिल्यांदा काय आहे, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जिब्रेलिन हे ग्रोथ हार्मोन आहे. आणि ग्रोथ हार्मोनमध्ये आपल्याला कॅटेगरीज माहिती आहेत, प्रमोटर्स आणि इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्समध्ये 2 एक्झाम्पल आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत, ॲब्सिसिक ॲसिड आणि इथिलीन. आणि ग्रोथ प्रमोटरमध्ये आपण 3 एक्झाम्पल बघितलेले आहेत, ऑक्सिन, जिब्रेलिन आणि सायक्लोपेनिन. आता इथं क्वेश्चन काय विचारत आहे, जिब्रेलिन आयसोलेटेड फ्रॉम. हे तुम्हाला शिकवताना पण हे सांगितलं होतं की यबुता आणि समोकी या सायंटिस्टने सांगितलं होतं की जिब्रेलिनचं आयसोलेशन कसं झालेलं आहे. तर जिब्रेलिन एका फंगसपासून ऑब्टेन केलेलं आहे आणि त्या फंगसचं तुम्हाला नावही सांगितलं होतं बघा, लक्षात आहे का बघा, जिब्रेला फ्युसिफोरी. मग ह्या MCQमध्ये पहिला ऑप्शनच आपल्याला दिसतोय की जिब्रेलिन वॉज फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम. पुन्हापासून एक्स्ट्रॅक्टेड होणार आहे फर्स्ट जिब्रेला फ्युसिफोरी. जिब्रेलिन वॉज फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम जिब्रेला
त्याचं नाव काय आहे सांगा, जिब्रेला फ्युजीकोरी. तर बाळांनो बघा पहिला MCQ काय सांगितलं होता, व्हॅस्क्युलर अँड कॉर्क कॅम्बियम आर एक्झाम्पल ऑफ, कशाचं एक्झाम्पल आहे, कॉर्क लॅटरल मेरिस्टेम. सेकंडरी ग्रोथ जनरली ऑकर इन, सेकंडरी ग्रोथ कुणामध्ये टेक प्लेस होणार, मोनोकॉटमध्ये का डायकॉटमध्ये का जिम्नोस्पर्ममध्ये, मोनोकॉटमध्ये. कॅम्बियम ॲब्सेंट असतो, त्यामुळे डायकॉट आणि जिम्नोस्पर्म, म्हणून त्याचा ऑप्शन नंबर कोणता आहे सांगा, बोथ बी अँड सी. त्यानंतर ग्रोथ इज मॅक्सिमम इन झोन ऑफ सेल इलॉंगेशन. Example of the tissues that are formed by redifferentiation are secondary xylem, secondary phloem, corpuscle, all of these. त्यानंतर फर्स्ट 5th नंबरचा MCQ आहे, जिब्रेलिन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किंवा जिब्रेलिन वॉज फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम. तर त्यामध्ये MCQ मध्ये पहिलंच त्याचं ऑप्शन आहे जिब्रेला फ्युजीकोरी, तेच त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. आता पुढचा जो क्वेश्चन विचारलेला आहे, फायटोक्रोम इज ए. बघा फायटोक्रोम इज ए. आता इथं ऑप्शन नंबर फर्स्ट काय आहे सांगा, लिपोप्रोटीन. फायटोक्रोम इज ए लिपोप्रोटीन. ओके. आता ह्यामध्ये सेकंड जो ऑप्शन आहे तो सेकंड ऑप्शन चुकून रॉंग दिला आहे. त्याचं नाव सेकंड ऑप्शन आहे क्रोमोप्रोटीन. त्यानंतर सी नंबरचा ऑप्शन आहे फ्लेवोप्रोटीन आणि लास्ट सांगितलेलं आहे इथेनॉल. आता फायटोक्रोम हे टर्म आपण बघितलं की फोटो रिसेप्टर म्हणून आहे, की तो लिपमध्ये हा फायटोक्रोम असतो. आणि त्यामध्ये त्याचे मी तुम्हाला टाईप सुद्धा सांगितले, इन्फ्रारेड, रेड म्हणजे PFR आणि PR. तर ह्यामध्ये क्वेश्चन काय विचारलेलं आहे की फायटोक्रोम इज ए म्हणजे ॲक्च्युली ते कोणत्या प्रोटीनचं एक्झाम्पल आहे, लिपोप्रोटीनचं आहे का नाही, फ्लेवोप्रोटीनचं आहे का नाही. इथिलीनचा प्रश्नच नाही आहे, कारण इथिलीन हे काय आहे सांगा, ग्रोथ हार्मोन आहे. आता राहिलेलं ऑप्शन आहे क्रोमोप्रोटीन. ह्याचं करेक्ट आन्सर आहे फायटोक्रोम इज ए क्रोमोप्रोटीन. चला आता 7 नंबरचा पण MCQ बघूया. 7 नंबरचा MCQ काय सांगितलेला आहे, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू स्पीडअप द प्रोसेस ऑफ फ्लॉवरिंग इज रेफर्ड ॲज. आता ह्यामध्ये पहिला दिलेला आहे फोटोट्रॉपिझम. फोटोट्रॉपिझममध्ये आपण टेम्परेचर म्हणतच नाही आहे, तिथं ड्युरेशन ऑफ लाईट हा पॉईंट इसेन्शियल आहे. थर्मोपिरियडिझम हे टर्मच नाही आहे, हायड्रोफोनिक्स पण नाही. आता राहिलेला ऑप्शन कुठला आहे, सेकंड व्हर्नॅलायझेशन. ह्याचं करेक्ट आन्सर आहे व्हर्नॅलायझेशन. व्हर्नॅलायझेशनचा अर्थ तुम्हाला सांगितलेला आहे. व्हर्नॅलायझेशन म्हणजे काय, द कोल्ड or a chilling treatment given to young seedling or a germinating seed. Chilling treatment or cold treatment given to germinating seed or young seedling to inducing early flowering. This process is known as a vernalization. आणि साधारणपणे ह्या टेम्परेचरची रेंज पण 0 ते 5, 0 to 5 किंवा 0 to 6 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 10च्या आतमध्ये शक्यतो त्याला टेम्परेचर लागणार फॉर इंड्युसिंग अर्ली फ्लॉवरिंग. आणि व्हर्नॅलायझेशन ही प्रोसेसचा रोलच आहे की व्हर्नॅलायझेशनमुळं इट रिड्युसेस द व्हेजिटेटिव्ह फेज बट इट इंड्युसेस अर्ली फ्लॉवरिंग इन ए प्लांट बॉडी. आणि जर रिव्हर्सल प्रोसेस असेल व्हर्नॅलायझेशनची म्हणजे जर टेम्परेचर आपण कमी करायच्या ऐवजी जर टेम्परेचर इन्क्रीज्ड टेम्परेचर जर त्या सोईंग सीडला प्रोव्हाइड केलं किंवा जर्मिनेटिंग सीडला किंवा यंग सीडिंगला प्रोव्हाइड केलं तर तिथं मात्र व्हर्नॅलायझेशन ही प्रोसेसचा जो इफेक्ट आहे तो रिव्हर्स इफेक्ट होणार. आणि रिव्हर्स इफेक्ट ऑफ द व्हर्नॅलायझेशन त्यालाच काय म्हटलं त्यांना सांगा, डी व्हर्नॅलायझेशन. डी व्हर्नॅलायझेशनचा इथं काय प्रश्न नाही आहे. इथं MCQ फक्त आपल्याला काय विचारायला आहे सांगा,
low temperature treatment to speed up the process of flowering is referred to. मग तिथं त्या प्रोसेसचं आपल्याला नाव सांगायचं आहे. त्या प्रोसेसचं नाव आहे व्हर्नालायझेशन. काय म्हणतात त्या प्रोसेसला? व्हर्नालायझेशन. चला आता नेक्स्ट MCQ आपण बघूया 8 नंबरचा. आता MCQ काय विचारलेला आहे? Which of the following is both a growth promoter as well as a growth inhibitor? म्हणजे कोणता प्लांट हार्मोन असा आहे की तो ड्युएल रोल परफॉर्म करतो? आता ग्रोथ प्रमोटरचा काही प्रश्नच नाही. सगळे प्रमोटर्स आपल्याला माहिती आहेत. ऑक्सिनमध्ये पण आपण त्याच्यामध्ये टाईप बघितलेले आहेत. नॅचरल हार्मोन ऑक्सिन्स आणि सिंथेटिक ऑक्सिन्स. त्यामध्ये IAA, IBA, 2,4-D हे आपण ऑक्सिनचे एक्झाम्पल बघितले आहेत. जिब्रेलिक ॲसिड म्हणजे GA1, GA2, GA3 जवळजवळ असे 100 पैकी जिब्रेलिन्स ॲसिड फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असतात. ओके. सायटोकायनिन पण आपल्याला हार्मोन माहिती आहे. पण ही तिन्ही जे एक्झाम्पल आहेत ते प्रमोटरचे आहेत. ते इनहिबिटरचं काम करतात का? नाही. आता राहिलेलं 2 जे हार्मोन आहेत त्यांचा ग्रुप कुठला आहे सांगा? हे ग्रोथ इनहिबिटर. त्यामध्ये ॲब्सिसिक ॲसिड आणि इथिलीन. पण ॲब्सिसिक ॲसिड हे माहिती आहे की ते पूर्णपणे इनहिबिटरचंच काम करतं. पण जो इथिलीन जो आहे तो इथिलीन हा ड्युएल रोल करतो. म्हणजे तो प्रमोटरचं पण काम करतो आणि ॲज वेल ॲज तो इनहिबिटरचं पण काम करतो. मग ह्यामध्ये MCQ आपल्याला काय विचारलं आहे की विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ प्रमोटर ॲज वेल ॲज ए ग्रोथ इनहिबिटर? ह्यामध्ये कोणता हार्मोन असा आहे की तो बोथ ॲक्टिव्हिटीमध्ये टेक पार्ट करतो? म्हणजे प्रमोटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा आणि इनहिबिटर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सेनेसन्स, एजिंग प्लांटचं. आणि प्रमोटर्स म्हणजे काय? रूट इनिशिएशन, शूट इनिशिएशन, सेल फॉर्मेशन, इलॉंगेशन ह्या प्रोसेसमध्ये टेक पार्ट करतात. आता ह्यामध्ये ऑक्सिन आहे, ॲब्सिसिक ॲसिड आहे, त्यानंतर GA म्हणजे जिब्रेलिक ॲसिड आहे आणि लास्ट जो आहे तो इथिलीनबद्दल आणखी एक स्टेटमेंट आपल्याला माहिती की ते व्होलाटाईल हार्मोन आहे. गॅसियस फॉर्ममध्ये असतं, CH2 डबल बॉन्ड CH2. पण ह्या व्यतिरिक्त आणि रायपनिंग पण हार्मोन आहे. म्हणजे फ्रूट रायपनिंग करण्यासाठी इथिलीनचा फवारा केला जातो. हे सर्वांना आपल्याला माहीत आहे. आता बाजारामध्ये सध्याची फ्रूट्स येतात ते नॅचरली रायपन फ्रूट नसतात तर त्यावर इथिलीनचं स्प्रेडिंग केलं जातं. त्यामुळे इथिलीनची आणखी एक ॲबिलिटी माहिती आहे की हे फ्रूट रायपनिंग हार्मोन आहे. त्याचबरोबर आणखी एक त्यामध्ये लक्षात घ्या की इथिलीन हे हार्मोन असं आहे की ते बोथ म्हणजे ड्युएल रोल परफॉर्म करतो, प्रमोटिंग ॲज वेल ॲज इनहिबिटर. त्यामुळे ह्या MCQचा ॲन्सर असणार इथिलीन इज ए हार्मोन विच इज ए ग्रोथ प्रमोटर ॲज वेल ॲज ए ग्रोथ इनहिबिटर. आता नेक्स्ट आपल्याला MCQ बघायचा आहे विच इज इसेन्शियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूटीन. बुकमध्ये असा मोठा एक चार्ट दिलेला आहे. मी त्यावेळेला पण सांगितलं होतं की हा चार्ट सर्वांनी लर्न करा. कारण ह्यावरचे जे MCQ आहेत ते त्या एक्झाम्पलशी रिलेटेड किंवा त्याच्या डेफिनेशनशी किंवा त्याच्या इम्पॉर्टंट रोल ह्यावर विचारले जातात. आता ह्यामध्ये क्वेश्चन काय विचारलेला आहे? विच इज इसेन्शियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूटीन. म्हणजे रूटीनच्या ग्रोथसाठी ह्यामधला कुठला मिनरल एलिमेंट्स आहे की तो नेसेसरी असतो? त्यामध्ये कॅल्शियम आहे, झिंक आहे, मॅंगनीज आहे आणि आयर्न आहे. तर आता सर्वांना माहिती आहे की कॅल्शियम जो आहे कॅल्शियम पेक्टेटमध्ये मिडल लॅमिना फॉर्म म्हणजे सेल वॉलची मिडल लॅमिना फॉर्म करण्यासाठी कॅल्शियम हा महत्त्वाचा असतो. आणि कॅल्शियमचा आणखी एक रोल म्हणजे रूट फॉर्मेशनसाठी सुद्धा कॅल्शियम हे मिनरल्स हे नेसेसरी आहे. त्यामुळे लास्ट जो आहे विच इज इसेन्शियल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूटीन तर ह्याचं करेक्ट ॲन्सर असणार आहे कॅल्शियम. आता हे आता थोडेच MCQ आपल्याला झालेले आहेत. नंतरच्या लेक्चरमध्ये किंवा आपण जेव्हा टेस्ट घेणार तेव्हा ह्यावर आणखी आपण MCQ बघणार आहोत की जे आपल्याला नीटला पडलेले आहेत. पुन्हा एकदा बघा, एकदा लास्ट रिव्हिजन करूया. व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम अँड कॉर्क कॅम्बियम आर द एक्झाम्पल ऑफ द lateral meristem. Secondary growth generally occur in the dicot and gymnosperm. So option D is the correct. That is both B and C. Growth is maximum in
elongation. Fourth, example of the tissues that are formed by the redifferentiation of the secondary xylem, secondary fluid, corpuscle, all of these. Next MCQ, Giberellin was first extracted from कुठल्या फंगसपासून जिब्रेलिन ऑब्टेन केलेलं आहे, त्या फंगसचं नाव इथं लक्षात ठेवायचं आपल्याला. त्या फंगसचं नाव काय आहे, जिब्रेला फ्युजिकुली. जिब्रेला हे त्याच्या जीनसचं नाव आहे, फ्युजिकुली हे त्याच्या स्पेसीसचं नाव आहे, म्हणून तिथे सिंगल अंडरलाईन केलेली आहे. नेक्स्ट फायटोक्रोम, इट इज द ग्रुप ऑफ द क्रोमोप्रोटीन. फायटोक्रोम हा ग्रुप कशाचा आहे, क्रोमोप्रोटीनचा आहे. नेक्स्ट काय विचारलेलं आहे, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ द फ्लॉवरिंग इज रेफर्ड ॲज. तर त्या प्रोसेसचं नाव काय आहे, बायोव्हर्नॅलायझेशन. बायोव्हर्नॅलायझेशन असेही म्हटलं जातं. 8 नंबरचा आहे की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ प्रमोटर ॲज वेल ॲज द ग्रोथ इनहिबिटर. कोणता असा हार्मोन आहे की तो प्रमोटर पण आहे, इनहिबिटर पण आहे, तर त्याचं करेक्ट आन्सर आहे इथिलीन. लास्ट आहे विच इज इसेन्शियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट. तर त्याचा आन्सर करेक्ट ऑप्शन आहे ए, कॅल्शियम. तर अशा प्रकारे ह्या टॉपिक संपलेला आहे. या टॉपिकमध्ये काय काय पॉईंट आहेत त्याला थोडंसं आपण रिव्हिजन केलेले आहे. त्यानंतर काही MCQ आपण यावर बघितलेले आहेत. आता ह्या टॉपिकची पूर्णपणे तुम्ही तयारी करा. जास्तीत जास्त MCQ तुम्ही ह्यावरचे सोडवा, म्हणजे तुमच्या ह्या टॉपिकची पूर्णपणे तयारी होईल. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण न्यू टॉपिक स्टार्ट करणार आहोत. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.